गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केळवणी मंडळ अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 7 में सामाजिक विज्ञान विषय અને सामाजिक विज्ञान विषय में जे लोगों पास जूनी टेक्स्टबुक है एमां 8मुं चेप्टर हशे अने नवी टेक्स्टबुक है एमां 7मुं चेप्टर हशे। तो एमां ए चेप्टरनो अभ्यास करिए। तो ये चेप्टर नंबर 8 एमां आपेलुं छे प्रादेशिक संस्कृतिनुं घड़तर। अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग प्रदेशों में वसवाट करती जे प्रजा है ते प्रजानी संस्कृति अने ए संस्कृति है ते संस्कृतिनुं घड़तर कई रीते करवामां आवे छे एमना विषे आज आपणे अभ्यास करवानो छे। तो विभिन्न समुदायनी जानकारी आपने तेमनी भाषा परथी मळे छे। विभिन्न समुदाय एटले के अलग अलग प्रकारनो जे समुदाय होय, लोकोनो समूह होय एने शुं कही शकाय? समुदाय। तो अलग अलग जातिनी जे प्रजा छे ते प्रजानी जानकारी आपने सेना उपरथी प्राप्त थाय? तो के प्रजा छे ते प्रजानी जे भाषा छे ए भाषा उपरथी ए प्रजा छे ते प्रजा कई जातिनी छे ए माहिती छे ते माहिती आपने मळी शके छे। गुजराती बोलनार गुजरातना अने मराठी बोलनार महाराष्ट्रना भाषानी साथे साथे विभिन्न प्रदेशों में पोतपोताना रीत रिवाजों, खान पान, वस्त्र परिधान, काव्य, नृत्य, संगीत अने चित्रकला होय छे। दाखला तरीके आपणे एवुं विचारीए के गुजराती बोलनार व्यक्ति होय तो ये क्या प्रदेशनो होय? तो के गुजरातनो होय। मराठी भाषा बोलनार होय तो ये व्यक्ति छे ते व्यक्ति क्या प्रदेशनो होय? तो के महाराष्ट्रनो होय। आम भाषाने आधारे एमनो प्रदेश छे ते प्रदेशने तो ओळखी शकीए छीए आपणे, पण साथे साथे अलग अलग प्रदेशों होय तो ये अलग अलग प्रदेशों में एमना रीत रिवाजों पण अलग अलग होय, एमनुं खानपान खोराक अलग होय, एमना वस्त्र परिधान पहेरवाना वस्त्रों अलग होय, एमना काव्यों अलग होय, एमना नृत्यों अलग होय, एमनी संगीत कला अलग होय, एमनी चित्रकला अलग होय छे। एटले के जेम जेम प्रदेश बदले तेम तेम आटली बधी बाबतो छे ते बाबतोमां क्यांक ने क्यांक बदलाव आवतो आपणे जोवा मळे छे। जुदा जुदा विस्तारोनी जुदी जुदी स्थानिक संस्कृतिओ जेने आपणे त्यांनी देशी संस्कृतिओ कहीए छीए ते आपणा देशमां जोवा मळे छे। अलग अलग विस्तारो छे, अलग अलग प्रदेशों छे। तो अलग अलग विस्तारों अने अलग अलग प्रदेशों छे ते प्रदेशोनी जे संस्कृतिओ छे ए संस्कृतिओने આપણે એ પ્રદેશ છે તે પ્રદેશની એક દેશી સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એ બધી સંસ્કૃતિઓ અલગ અલગ પ્રદેશોની સંસ્કૃતિઓ આપણા દેશ એવા ભારતમાં આપણને જોવા મળે છે। આ બધી સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે સદીઓથી આદાન પ્રદાન થતું રહ્યું છે, તેમ છતાં કેટલાક વિસ્તારોની કેટલીક ખાસ પરંપરાઓ આજ સુધી અંકબદ્ધ છે। જેમ જેમ प्रदेशों बदलता जाए तेम तेम संस्कृतिओ बदलतीओ जाए छे अने आ बधी संस्कृतिओ के जे वर्षोथी सदीओथी एका बीजा देशनी संस्कृतिओनुं आदान प्रदान थई रह्युं छे, एटले के आपले थई रही छे, तेम छतां पण आज देशना केटलाक विस्तारो एवा पण आपणे जोवा मळे छे के ए प्रदेशों ने ए विस्तारोनी जे परंपराओ छे ते परंपराओ आज सुधी अंकबंध छे, एटले के क्यांय प्रचलित थयेली जोवा मळती नथी। घणा बधा प्रदेशो एवा छे के जेमनी परंपराओ छे, एमना रीत रिवाजो छे, ए रीत रिवाजो ने परंपराओ हजी पण अंकबंध जोवा मळी रही छे। जोईए भारतमां प्रांतीय भाषाओनो विकास, अलग अलग प्रदेशों અને अलग अलग प्रदेशों जे भाषाओं है ते भाषाओं विकास कई रीते थयो। तो पहली भाषा आपने आपी है मलयालम के जे केरल भाषा है, केरल राज्य है, ए केरल राज्यनी भाषा है। 9મી सदी में स्थापवामां आवेल महोदयपुरमनुं चेर राज्य हालना केरलनो एक भाग है। 9મી सदी अने 9મી सदी में જ્યારે ચેર વંશના રાજાનું શાસન હતું ત્યારે ચેર વંશના રાજાના સમયમાં સ્થાપવામાં આવેલું જે મહોદયપુરમ કે જે એક ચેર વંશના રાજાનું એક રાજ્ય હતું અને હાલના સમયમાં આપણો કેરળ રાજ્ય છે તે કેરળ રાજ્યનો એક ભાગ છે। કેરળની સંસ્કૃતિને
તેની ભાષા મલયાલમ સાથે જોડતા આ સંસ્કૃતિ મલયાલમ સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખાય છે. કેરળ રાજ્ય અને કેરળ રાજ્યની જે સંસ્કૃતિ છે તે સંસ્કૃતિને મલયાલમ ભાષા છે તે મલયાલમ ભાષાની સાથે જોડવામાં આવી છે. માટે કેરળની સંસ્કૃતિને મલયાલમની સંસ્કૃતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવી રહી છે. મલયાલમ ભાષા કેરળમાં બોલાતી મુખ્ય ભાષા છે અને તેના પર સંસ્કૃતનો ઘણો બધો પ્રભાવ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને કેરળ રાજ્ય અને કેરળ રાજ્યની એક ભાષા એટલે કે મલયાલમ. હવે મલયાલમ એ કેરળ રાજ્યમાં બોલાતી ત્યાંની મુખ્ય ભાષા છે. તો એ મલયાલમ ભાષા છે એ મલયાલમ ભાષા હાલની જે સંસ્કૃત ભાષા છે તે સંસ્કૃત ભાષાની સાથે મળતી આવતી જોવા મળે છે, અથવા તો સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રભાવ એ મલયાલમ ભાષા છે તે ભાષા ઉપર ખાસ કરીને વધારે પ્રમાણમાં થયેલો આપણને જોવા મળે છે. 14મી સદીમાં વ્યાકરણ અને કાવ્યશાસ્ત્ર પર લખાયેલ લીલાતિલકમ ગ્રંથ મણિપ્રવાલમ શૈલીમાં લખાયો હતો. 14મી સદીની વાત કરીએ તો એ 14મી સદીના સમયમાં વ્યાકરણ અને વ્યાકરણનો એક ગ્રંથ હતો કાવ્યશાસ્ત્ર, અને એ કાવ્યશાસ્ત્ર ઉપર લખવામાં આવેલો એક ગ્રંથ એટલે કે લીલાતિલકમ. હવે લીલાતિલકમ નામનો જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથ મણિપ્રવાલમ શૈલી છે તે શૈલીમાં લખવામાં આવેલો આ એક ગ્રંથ છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ બંગાળ રાજ્ય અને બંગાળ રાજ્યની ભાષા એટલે કે બંગાળી. બંગાળી ભાષાનો ઉપદ્રવ સંસ્કૃત ભાષામાંથી થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને બંગાળ રાજ્ય અને બંગાળ રાજ્યમાં જે પ્રજા દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવતી બંગાળી ભાષા કે જે બંગાળી ભાષા છે તે બંગાળી ભાષાનો ઉપદ્રવ એટલે કે ઉદ્ભવ ખાસ કરીને જે સંસ્કૃત ભાષા છે તે સંસ્કૃત ભાષામાંથી થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવું માન્યું છે કે સંસ્કૃત ભાષાને આધારે એ બંગાળી ભાષા છે તે બંગાળી ભાષાનો વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. 15મી સદીમાં ઉપભાષાઓ તથા બોલીઓ મળી એક સમાન સામાન્ય સાહિત્ય ભાષાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, જે પશ્ચિમ બંગાળની બોલચાલની ભાષા બની ગઈ. એટલે કે 15મી સદીનો સમય અને 15મી સદીના સમયમાં એક ઉપભાષા તરીકે ઘણી બધી બોલીઓ છે તે બોલીઓ બોલવામાં આવતી, અને ઘણું બધું સામાન્ય સાહિત્ય છે તે ઘણું બધું સામાન્ય સાહિત્ય એક ભાષાનું સ્વરૂપ છે તે ભાષાના સ્વરૂપમાં એ બંગાળ રાજ્ય છે તે બંગાળ રાજ્યને પ્રાપ્ત થયું. અને જે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય છે તે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યની એક બોલચાલની ભાષા એટલે કે બોલવા ચાલવાની જે ભાષા છે તે ભાષા તરીકે બની શકી. જનજાતીય ભાષાઓ એટલે કે પર્શિયન એટલે કે ફારસી ભાષા અને ભારતમાં અંગ્રેજ શાસનની શરૂઆત થતાં બંગાળથી ત્યાં યુરોપિયન પ્રજાઓનો બંગાળી ભાષા પર પ્રભાવ જોવા મળે છે. જનજાતીય ભાષાઓ અલગ અલગ જાતિઓ અને જાતિઓને આધારે રચવામાં આવેલી ભાષા એટલે કે જનજાતીય ભાષાઓ. પર્શિયન ભાષા એટલે કે ફારસી ભાષા, અને ખાસ કરીને ભારત ઉપર આવેલી આ યુરોપિયન પ્રજા એટલે કે અંગ્રેજ પ્રજા છે તે અંગ્રેજ પ્રજાએ પોતાના શાસનની શરૂઆત બંગાળથી કરી હતી. માટે આ યુરોપિયન પ્રજા છે તે યુરોપિયન પ્રજાએ જે બંગાળી ભાષાનો ઉપયોગ થયો એ બંગાળી ભાષા ઉપર ખાસ કરીને બંગાળ રાજ્ય છે તે બંગાળ રાજ્ય ઉપર આ બંગાળી ભાષા અને ખાસ કરીને યુરોપિયન પ્રજા છે તે યુરોપિયન પ્રજાનો પ્રભાવ એ રાજ્ય છે તે રાજ્ય ઉપર વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણા રાજ્ય એવા ગુજરાત. કઈ ભાષા? તો કે ગુજરાતી ભાષા. ભારત અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓ સાથે સંકળાયેલું રાષ્ટ્ર છે. ઘણી બધી ભાષા અને ઘણી બધી બોલી આ બધાની સાથે સંકળાયેલો એક દેશ એટલે કે આપણો ભારત દેશ. પ્રાચીન કાળે ભારતમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, તમિલ જેવી ભાષાઓનું ચલણ હતું. સમય જતાં તેમાંથી અનેક પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસ થયો. પ્રાચીન કાળ એટલે કે વર્ષો પહેલાના સમયમાં જોઈએ તો આપણા દેશ એવા ભારતમાં માત્ર ને માત્ર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ જેવી ભાષાઓ છે તે ભાષાઓનું જ ચલણ હતું. પણ જેમ જેમ સમય પસાર થવા લાગ્યો તેમ તેમ આવી ઘણી બધી પ્રાદેશિક ભાષાઓ છે તે પ્રાદેશિક ભાષાઓનો શું થવા લાગ્યો? વિકાસ થવા લાગ્યો. અલગ અલગ પ્રદેશો અને એ અલગ અલગ પ્રદેશો અને અલગ અલગ વિસ્તારોને કારણે આવી પ્રાદેશિક ભાષાઓ છે તે પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસ થવાનો શરૂ થયો.
પ્રાદેશિક રાજ્યોની સ્થાપનાએ પ્રાદેશિક ભાષાઓના વિકાસમાં બળ પૂરું પાડ્યું અને સંસ્કૃતમાંથી તેમજ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલમાંથી ઘણી બધી ભાષાઓનો જન્મ થયો. અલગ અલગ ભાષાઓ અને અલગ અલગ ભાષાઓ છે તે ભાષાઓને આધારે રાજ્યો છે તે રાજ્યોની રચનાઓ કરવા માટે અને પ્રાદેશિક ભાષાઓ છે તે પ્રાદેશિક ભાષાઓએ આવા રાજ્યો છે તે રાજ્યોનો વિકાસ કરવા માટે એક મહત્વનું પરિબળ પૂરું પાડ્યું હતું. અને ખાસ કરીને સંસ્કૃત અને દક્ષિણ ભારતમાં તમિલ આવી ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ અલગ અલગ પ્રદેશો છે તે પ્રદેશોની ભાષાઓનો ધીમે ધીમે જન્મ થવા લાગ્યો. એટલે કે એ ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ ધીમે ધીમે આગળ વધવા લાગી. 8મી સદીથી પ્રાદેશિક ભાષાઓના વિકાસમાં વેગ આવ્યો અને ખડી બોલી, અવધી બંગાળી, ગુજરાતી, મરાઠી, મલયાલમી, તેલુગુ, કન્નડ આવી ભાષાઓ ધીમે ધીમે ઉદ્ભવવા લાગી. 8મી સદી અને 8મી સદીના સમયમાં આ ભાષાઓ છે તે ભાષાઓના વિકાસમાં એટલે કે આગળ વધવામાં વેગ આવ્યો, એટલે કે ગતિ આવી. ખડી બોલી, અવધી બોલી, બંગાળી ભાષા, ગુજરાતી ભાષા, મરાઠી ભાષા, મલયાલમી, તેલુગુ, કન્નડ આવી ઘણી બધી ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ ધીમે ધીમે આપણા દેશ એવા ભારતમાં ઉદ્ભવવા લાગી. 10મી અને 11મી સદીમાં સંસ્કૃતમાંથી ઉતરી આવેલા વિવિધ ભાષા સ્વરૂપોમાંથી ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયો. ખાસ કરીને મહત્વની બાબત છે, જાણવામાં જેવી છે, કારણ કે આપણા રાજ્યમાં બોલાતી ભાષા છે ગુજરાતી ભાષા. તો 10મી અને 11મી સદીમાં સંસ્કૃત છે તે સંસ્કૃત ઉપરથી ઉતરી આવેલા વિવિધ ભાષા સ્વરૂપો છે તે ભાષા સ્વરૂપોમાંથી આપણી ભાષા એટલી ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. અપભ્રંશ એટલે કે નામશેષ બનેલું ગુજરાતી ભાષાની જનની છે. નામશેષ બનેલી ગુજરાતી ભાષા કે જેને એક જનની એટલે કે એક માતૃભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આચાર્ય હેમચંદ્રથી અપભ્રંશ ભાષાની શરૂઆત થઈ અને સંસ્કૃત પ્રાકૃત અપભ્રંશ ભાષા પછી ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયો. આચાર્ય એવા હેમચંદ્રાચાર્ય અને આચાર્ય એવા હેમચંદ્રાચાર્યથી ખાસ કરીને અપભ્રંશ એટલે કે નામશેષ બનેલી આ ભાષા છે તે ભાષાની ત્યારથી શરૂઆત થઈ. સંસ્કૃત છે, પ્રાકૃત છે, આવી બધી અપભ્રંશ થયેલી ભાષાઓ છે અને એ ભાષાઓ પછી આપણી આ ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષાનો સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. ગુજરાતી માટેનો જ કહી શકાય તેવો નવો સાહિત્ય યુગ નરસિંહ મહેતાના હાથે વિકસે છે. આ નવા યુગના સૂત્રધારો તરીકે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ અને ભાલણ ઉપસી આવે છે. આ ત્રણેય ભક્તિ સાહિત્યના વિકાસ સાથે ગુજરાતી ભાષાનો પણ વિકાસ કર્યો. ભારતમાં એક નવા સાહિત્ય યુગની શરૂઆત થઈ અને નવા સાહિત્ય યુગની શરૂઆતમાં ખાસ કરીને નરસિંહ મહેતા છે તે નરસિંહ મહેતાના હાથે વિકસાવવામાં આવેલી એક ભાષા, મીરાબાઈ, ભાલણ, આ બધા એક સાહિત્યકારો હતા ને એ બધા સાહિત્યકારોએ આપણા દેશ એવા ભારતમાં ત્રણેય સાહિત્યકારોએ મળી અને એક ભક્તિ સાહિત્ય છે તે ભક્તિ સાહિત્યનો વિકાસ કર્યો. અને એ ભક્તિ સાહિત્ય છે તે ભક્તિ સાહિત્ય પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષામાં એ ભક્તિ સાહિત્ય ગુજરાતી ભાષાનો પણ સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ કર્યો છે. નરસિંહ મહેતાએ શામળદાસના વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી, સુદામા ચરિત્ર, દાણલીલા વગેરે કૃતિઓની રચના કરી હતી. તો મીરાબાઈની વાત કરીએ તો મીરાબાઈએ પણ કૃષ્ણ ભક્તિને કેન્દ્રમાં રાખી અને ઘણા બધા પદો રચ્યા છે. તો ભાલણે સૌ પ્રથમ પોતાની રચનાઓમાં ગુજરાતી ભાષા માટે ગુર્જર ભાષાની સંજ્ઞા આપી હતી. તેઓ પાટણના એક મોઢ બ્રાહ્મણ હતા. નરસિંહ મહેતા અને નરસિંહ મહેતાએ લખેલા ગ્રંથોની વાત કરીએ તો શામળદાસના વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી, સુદામા ચરિત્ર અને દાણલીલા આ નરસિંહ મહેતા છે તે નરસિંહ મહેતાએ રચેલી ઘણા બધા પ્રકારની ગુજરાતી ભાષાની કૃતિઓ છે. અને સાથે સાથે મીરાબાઈ કે જેમણે કૃષ્ણની ભક્તિ છે તે કૃષ્ણની ભક્તિને કેન્દ્રમાં રાખી એટલે કે સામે રાખી અને ઘણા બધા પદો છે તે પદોની રચના પણ તેમણે કરેલી છે. ત્યાર પછીના એક સાહિત્યકારની વાત કરીએ તો એ ભાલણ કે જે સૌ પ્રથમ પોતાની રચનાઓ છે તે રચનાઓમાં ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષા માટે એક ગુર્જર ભાષા છે તે ગુર્જર ભાષાની સંજ્ઞા તેમણે આપી હતી. તેઓ પાટણના એક મોઢ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ છે તે
પરિવારમાંથી આવતા હતા. ભાલણ કે જે પાટણ શહેર અને પાટણ શહેરમાં મોઢ બ્રાહ્મણ પરિવાર છે તે પરિવારમાંથી આવતા એક સાહિત્યકાર હતા. તેમને આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમની જાણીતી કૃતિઓમાં ધ્રુવાખ્યાન, મુરગી આખ્યાન, શિવ બિલડી સંવાદ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેમને એટલે કે ભાલણને એક સારા સાહિત્યકાર હતા અને એક સારા સાહિત્યકાર એવા ભાલણને એક આખ્યાન, આવા આખ્યાનની રચના કરનાર એક આખ્યાનના પિતા તરીકે એમને ઓળખવામાં આવે છે. ઘણા બધા આખ્યાનોની તેમણે રચના કરી છે. ધ્રુવાખ્યાન, મુરગી આખ્યાન, શિવ અને ભીલડી વચ્ચેનો સંવાદ, આ બધા ભાલણ છે તે ભાલણે લખેલા ઘણા બધા કૃતિઓ છે તે કૃતિઓનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી બાજુના પેજ ઉપર આપણને એવું આપેલું છે કે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશના કેટલાક ઉત્સવો. તો ભારતના ઉત્સવમાંનો પહેલો ઉત્સવ આપ્યો છે જગન્નાથજીની રથયાત્રા. બિહાર અને બિહારમાં ખાસ કરીને ઓરિસ્સા રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવતી આ જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા જોઈએ, જેની સાથે ધાર્મિક સંપ્રદાયો પણ જોડાયેલા છે. કોની સાથે? તો કે ભારતના જે ઉત્સવો તહેવારો છે એ ભારતના ઉત્સવો અને તહેવારની સાથે ઘણા બધા ધર્મો છે એ ધર્મના સંપ્રદાયોને પણ એમાં જોડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઓરિસ્સાના પુરી, જગન્નાથપુરી અને જગન્નાથપુરીમાં આવેલ જગન્નાથ સંપ્રદાય સુવિખ્યાત છે. ઓરિસ્સા રાજ્યનું જે પુરી તરીકે ઓળખાય છે એ પુરી એટલે કે જગન્નાથપુરી, અને જગન્નાથપુરીમાં આવેલ જગન્નાથ સંપ્રદાય છે તે જગન્નાથ સંપ્રદાય સુવિખ્યાત એટલે કે ઘણો બધો પ્રખ્યાત બનેલો છે. જગન્નાથનો અર્થ વિશ્વના માલિક, જગતનો નાથ, જે વિષ્ણુ શબ્દનો સમાનાર્થી છે. આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે જગન્નાથ, તો જગન્નાથ એટલે શું, એનો અર્થ શું થાય? તો કે વિશ્વ આખાનો માલિક, જગતનો જે તાત, કે જે વિષ્ણુ શબ્દ છે તે વિષ્ણુ શબ્દના એક સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે આપણે એને જેને ઓળખીએ છીએ એવા જગન્નાથનો સમાવેશ એમાં કરવામાં આવ્યો છે. 12મી સદીમાં ગંગવંશના રાજા અનંતવર્મને પુરી ખાતે જગન્નાથ મંદિરનું નિર્માણ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. 12મી સદીનો સમયગાળો, અને 12મી સદીના સમયગાળામાં ભારતના આ ઓરિસ્સા રાજ્યમાં ખાસ કરીને ગંગવંશનું શાસન હતું, અને ગંગવંશના રાજા એવા અનંતવર્મને આ જગન્નાથપુરીમાં જગન્નાથ મંદિર છે તે મંદિરનું નિર્માણ કરવા માટેનો તેમણે નિર્ણય લીધો, અને એ નિર્ણયને આધારે આજે જગન્નાથપુરીમાં આ જગન્નાથનું મંદિર પણ જોવા મળે છે. ઈસવીસન 1230માં રાજા અનંગ ભીમ ત્રીજાએ પોતાના રાજ્ય જગન્નાથને અર્પણ કરી અને તેમના પ્રતિનિધિ તરીકે તેમને ઘોષિત કર્યા હતા. ઈસવીસન 1230ની વાત કરીએ તો ઈસવીસન 1230માં અનંગ ભીમ ત્રીજાએ પોતાનું જે રાજ્ય છે એ રાજ્ય એવા ભગવાન જગન્નાથને અર્પણ કર્યું, અને ભગવાન જગન્નાથને એ પોતાનું રાજ્ય અર્પણ કરી અને પોતે એ રાજ્યના એક પ્રતિનિધિ એટલે કે એક આગેવાન હોવાનું ઘોષિત કર્યું, એટલે કે તેમણે જાહેર કર્યું. ઓરિસ્સા જીતનાર મુગલો, મરાઠાઓ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની બધાએ મંદિર પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમનું માનવું હતું કે મંદિર પર નિયંત્રણ મેળવવાની સ્થાનિક લોકો સમુદાય પણ તેમનું શાસન સ્વીકારશે. ઘણા બધા મુગલ વંશના રાજાઓ, ઘણા બધા મરાઠા વંશના રાજાઓ અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એટલે કે અંગ્રેજ સરકારે સ્થાપેલી કંપની, આ બધાએ મંદિર છે તે મંદિર ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ એટલે કે પોતાની સત્તા સ્થાપવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો, પણ એવું માનવામાં આવતું હતું કે મંદિર ઉપર નિયંત્રણ મેળવવા માટે ત્યાંના જે સ્થાનિક લોકો છે, સ્થાનિક લોકોનો સમૂહ છે, એ સમૂહ એમનું શાસન છે તે શાસનને સ્વીકારશે એવું તેમણે રજૂ કર્યું હતું. પુરીમાં પ્રતિવર્ષ એક વિશિષ્ટ રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે, જેમાં વિષ્ણુના અવતાર એવા જગન્નાથજી કે જે રથમાં બેસી અને પુરીમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અને દેશ વિદેશથી અનેક લોકો આ ઉત્સવમાં સહભાગી થવા માટે આવે છે. દર વર્ષે અષાઢી બીજ હોય, કદાચ ખબર હોય તમે તો અષાઢી બીજના તહેવારમાં દર વર્ષે આ જગન્નાથપુરીમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારની રથયાત્રા છે તે રથયાત્રાનું આયોજન થાય, અને એમાં વિષ્ણુના અવતાર એવા જગન્નાથજી, બલભદ્રા અને સુભદ્રાજી કે જેઓ
આ રથ છે તે રથમાં બેસી અને પૂરા શહેરનું પરિભ્રમણ કરે છે અને આ જ ઉત્સવમાં વિદેશથી પણ ઘણા બધા લોકો છે તે લોકો આ ઉત્સવમાં સામેલ થવા માટે ભારતમાં આવે છે. ત્યાર પછી ભારતમાં ઉજવવામાં આવતો બીજો એક તહેવાર આપણને આપ્યો છે હોળી. તો જોઈએ કે હોળીનો તહેવાર ભારતમાં ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં તેનું વિશેષ મહત્વ છે. આ તહેવાર 2 દિવસનો હોય છે. પહેલો દિવસ હોળી અને બીજો દિવસ ધૂળેટી. આપણે ઉજવીએ છીએ એટલે આપણને ખબર જ છે કે હોળીનો તહેવાર છે તે હોળીનો તહેવાર આપણા દેશ જેવા ભારતમાં ઉજવવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના જે રાજ્યો છે એ ઉત્તર ભારતના રાજ્યમાં આ હોળીનો તહેવાર છે તે હોળીના તહેવારને કંઈક વિશેષ એટલે કે વધારે પડતું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આ તહેવાર 2 દિવસનો છે. પહેલા દિવસે હોળી અને બીજા દિવસે ધૂળેટી. એટલે કે આમ 2 દિવસ સુધી આ તહેવાર છે તે તહેવારને ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસને આસુરી શક્તિ પર સાત્વિક શક્તિના વિજય તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. કયા તહેવારને? તો કે હોળીનો જે તહેવાર છે તે હોળીના તહેવારને આસુરી શક્તિ અને આસુરી શક્તિ પર સાત્વિક શક્તિના વિજય તરીકે ઉજવવામાં આવતો એક તહેવાર એટલે કે હોળી. આ દિવસે સાંજના સમયે હોળીનું પૂજન કરી હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે અને ધૂળેટીના દિવસે એકબીજા પર રંગો છાંટી અને ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એટલે કે હોળીનો જે તહેવાર છે તે દિવસે સાંજના સમયે હોળી છે તે હોળી પ્રગટાવવામાં આવે અને બીજો દિવસ છે તે બીજા દિવસે ધૂળેટીનો દિવસ હોય અને એ ધૂળેટીના દિવસે લોકો એકાબીજા ઉપર રંગો છે તે રંગોને છાંટી અને એની ઉજવણી છે તે ઉજવણી એ લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ભારત દેશ છે તો ભારત દેશમાં આવા ઘણા બધા પ્રકારના તહેવારો છે તે તહેવારો ઉજવવામાં આવતા આપણે જોઈએ છીએ. તો ખાસ કરીને આ હોળીનો તહેવાર, લઠ્ઠામાર હોળી, ઘણા બધા તહેવારો છે. એ તહેવારોને આપણે આવનારા લેક્ચરમાં બીજા તહેવારો વિશેનો અભ્યાસ કરશું. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે પાઠ ભણ્યા છીએ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય, કદાચ કોઈ ક્યાંય ન સમજાતું હોય એવું બની શકે, તો એના માટે તમે ગમે ત્યારે પર્સનલમાં મેસેજ કરી શકો છો અથવા તો કોલ કરી અને જે વસ્તુ ન સમજાતી હોય એના વિશેની માહિતી છે તે માહિતી આપ પોતે મેળવી શકો છો. બાકીના ભારતના ઉત્સવો અને ભારતના તહેવારોને આપણે આવનારા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. ત્યાં સુધી આભાર.